حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسان تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر اس انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو آخر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آج اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفرز، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں، ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنس، اسپرچول اویکننگ، اسپرچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ناظرین، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفرز اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوجھ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہوں یا پیڑ پودے ہوں، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال، بایزید بستامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جہان پوشیدہ ہیں۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی
के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान का सारा ध्यान उसके ज़ाहिरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसीलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया है। ये इसीलिए जालिम और जाहिल है कि अपनी रूह पर जुल्म करता है और उसे खालिक हकीकी तक पहुँचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो वो बेकरार रहने लगता है, और ये बेकरारी ऐसी है जिसे मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान जिस्म के इलाज में लगा रहता है और डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट्स के पास जा जाकर एक दिन थक जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है। इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है जिसे नफ्स कहते हैं। अगर नफ्स का पर्दा दरमियान से हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफ़र करना है, तो समझ लें कि उस पे अल्लाह मेहरबान हो गया है जिसने उसे इस खोज में लगा दिया है। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती, और जिसके दिल में पैदा हो जाए, जिसको अल्लाह की लगन लग जाए, वो इस पज़ल को एक दिन सॉल्व कर ही लेता है और बारगाह इलाही तक पहुँच जाता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपना बीज रख कर भेजा है, जिसके बारे में हज़रत मीरा भीख फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरहा खोल ना जानत नाही, इसलिए भय कंगाल। अल्लाह का ये बीज हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और ये उसके माँ बाप हैं जो उसे सिख, ईसाई, मुस्लिम या हिंदू बना देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने शरीयत की तालीम के बाद तरीक़त, हकीकत और मार्फत के लिए किसी मुर्शद कामिल की तलाश की। मुर्शद उस बीज के लिए एक ख़ास ज़मीन तैयार करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आबियारी करनी शुरू करता है, और एक दिन वो बीज कॉम्पल की सूरत में फूट पड़ता है। ये बीज जब फूटता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है, जिसके बारे में सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलनते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जै ए बूटी लाई हूँ। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जुर्रत है कि वो इबादत ना करता। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ। इंसान को उसने अपनी पहचान के लिए खलक फरमाया है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही ला खौफुन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। वो मूतू कबला अंता मूतू के मिसदाक होते हैं, मरने से पहले मर जाते हैं और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आज़ाद होना है। वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो उनकी असल है, और ये जिस्म जो दिखाई दे रहा है ये असल नहीं है, ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा राज है, जो राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है, और इंसान के अंदर अल्लाह की बेपनाह निशानियाँ पोशीदा हैं। अल्लाह इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। इंसान को सिर्फ अपनी शाहरग तक पहुँचना है, लेकिन ये बात भी तय है कि बिना रहनुमाई के इंसान अपनी शाहरग तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई ज़रूरी है। इंसान का सफ़र नफ्से अमारा से नफ्से मुतमइन्ना तक है। जो लोग ये सफ़र तय कर लेते हैं वही मुतमइन हो जाते हैं, और उन्हें ही अल्लाह इत्मीनान की दौलत से सरफराज फरमाता है। दीन के तमाम बड़े रुकन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात प्रैक्टिस हैं, रास्ता हैं, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल कुछ और है, और बिना किसी गाइड के आप उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठेंगे तो अल्लाह का राज पा जाएंगे, और इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम मुकम्मल हो जाएगा। जो लोग मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो ज़रूर कमेंट में अपनी राय पेश करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत का रास्ता अता फरमाए और आपके घरों में सुकून और इत्मीनान नाज़िल फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।